सत श्री अकाल ते सलाम। मैं हाँ तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते अज साडे नाल एक बड़े वधिया मेहमान मौजूद ने। ताल्लुक इन्हां दा पाकिस्तान दी धरती दे नाल ते आवाज़ इन्हां दी दोनों मुल्कां दी पहचान। इश्क दे कुठड़े च टुरदे जिवें टुरदे मरीज पुराने, नहीं देनियां सफाइयां तैनू हो, नहीं देनियां सफाइयां तैनू हो, ते अगे मेरा ला जानदा, ते अगे मेरा ला जानदा। जी हाँ जी, मैं गल कर रहा अली अब्बास साहब की। तो अज असीं इन्हां नाल गल करांगे ते जानन की कोशिश करांगे कि इस मुकाम ते पहुंचण लई उन्हां नूं किहड़े-किहड़े यतन करने पे। हाँ जी अली साहब, की हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, बहुत सारा प्यार, नमस्ते। जिथे जिथे भी देख रहे हैं उन्होंने बहुत अदब नाल सलाम। अच्छा अली भाई, सब तो पहले तुसीं मैनूं ये दसो कि गाने लिखते भी हो तो गीत तुसीं गांदे भी हो, हल्का फुल्का डांस भी कर लेंदे हो, कंपोजिंग भी आती है, कैलीग्राफी भी आती है, तो किहड़े नलके दा पानी पींदे? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ पानी की गल की तो बड़ा ही साडा भी बड़ा एक पंजाब के एक ऐसे गाँव के नाल मेरा ताल्लुक रहा, बहुत जोड़ा ठेठ गाँव से जिथे हर तरह के चीज़ा सी, हर तरह के कल्चर सन, हर तरह का उतों ज़ाहिर है उस छप्पड़ा च नहाईदा सी, खेडीदा सी ते नालियां च उदों पता ही नहीं हुंदा सी ते ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ। मतलब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। मैं मोस्टली सिंगरां नूं जानदा, मैं उन्होंने मिलिया भी हैगा, लेकिन मैं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ आदत थोड़ी जी आजजी ते इनकसारी हैगी है। ये कोई घर दी तरबीयत है या बंदा इस मुकाम ते पहुँच के अपने आप नूं जिहड़ा वो स्टेबल करने की कोशिश करता है? नहीं, मेरी शुरू तो ही बल्कि मैनू घरों दरस ही मिलिया सी। मेरी वालदा हमेशा उन्हां दी इक्को ही गल मैनू याद है, बल्कि हमेशा ही कहते ने, बड़े अच्छी तरह समझाते भी होंगे ने, लेकिन बचपन च बहुत है गल उन्होंने एक बहुत ज़्यादा जी सानू सुनने च मिली, मैनू स्पैशली कि चुकी हुई बेरे नूं फड़ लगते वो बस वही चीज़ां थोड़ियां दिमाग च बस फल लग भी रहे ने जे। तो अच्छा तुसीं मैनू एक मैं सीरीयस जिहा सवाल करांगा, वो इस तरह के तुहाडे उस्ताद मोहतरम एजाज कैसर साहब, उस तो बाद नज़ाकत अली साहब, उस तो बाद हसन सादक साहब। एजाज कैसर साहब का कैलीबर बहुत हाई सी, बड़े अच्छे फनकार सी, लेकिन तुसीं नहीं समझते कि उन्होंने वो मुकाम नहीं मिलिया, वो मतलब पजीराई नहीं मिली जिहड़ी मिलनी चाहिए सी। मतलब एडे वड्डे गायक होने के बावजूद भी मतलब उन्होंने फैन फॉलोइंग जरूर सी, लेकिन वो मुकाम ये तुसीं समझते हो कि प्लेटफार्म ना मिलना ये भी एक वजह हो सकती? अच्छा, दो तरह मैं वंड करदा हाँ, एक तो ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਗਾਇਕ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਨ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਉਹ ਘੱਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਤਬੀਅਤ ਨੇ। ਸਾਦਾ ਤਬੀਅਤ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ?
ਦੋ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿਣੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਈ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਨਿਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਾँव ਹੈ ਸਤਿਆਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਚੈਨ ਗਵਾ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ, ਫਿਲਮ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਸਨ ਸਾਦਿਕ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਬੀਬ ਰਫੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਜਜ਼ਾਤੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਐਸੀ ਕਲਚਰ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸਕਾਫਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਟੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਫਿਰ 20-25 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਨਵੇਂ ਸੁਣਨਾ, ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਸੁਣਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਜ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੂਫੀ ਫੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਪਣਾਈਅਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ
ਬੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਸੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਵਬਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਨਸਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਵੋਕਲ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਰੋਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਅੰਕਲ ਇਜਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਹਸਨ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸਾ 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2007 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾੜਤੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਵਾਪਸ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਵਾਜੇ ਵੂਜੇ ਪਏ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬੱਗਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਵਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ। ਨਹੀਂ ਟਰੂ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ
हाँ आर्टिस्ट अगर कुछ चीज़ां ते पक्का रहे तो वो फकीर ही है दूजा दूसरे सेंस च कह जा सकते ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ खुदा दी सलाहियत ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ठीक है। अगर गिफ्टेड कोई चीज़ गला नहीं है, एक्टिंग नहीं है, डांस नहीं है, ठीक है खुदा दा ही ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਜ਼ਨ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਸਾਮਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੀਕ ਤੇ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟੈਸਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਐਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। साजन प्रीत लगा के वाह, दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। वाह 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 अली भाई वाह, मतलब वही पीक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਬਸ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਸ ਵਗੈਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ YouTube ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਲੀ ਅब्बास ऑफिशियल ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨਏ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਅਲੀ अब्बास ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਪੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸਿਸ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤਾ ਨੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਏ ਗਏ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀਗੀ,
ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁਗਾਨਾ ਹੈ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੱਟ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਓਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਲਵੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਤਾਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।